नमस्कार। आज आमे भारतर आभ्यंतरीण मानचित्रर एक बहुत रोचक यात्रा विषय रे कथा हेबा। माने स्वाधीनता परे आम राज्य और यूनियन टेरिटोरी सब केमिति गठन हैला, केमिति बदलेला। हाँ, एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय। आम पाखरे जो तथ्य अछि सेही आधार रे आमे बुझिबाकू चेष्टा करिबा एही पूरा प्रक्रिया को, विशेष करी से लिंग्विस्टिक बा भाषा भित्तिक राज्य गठन को नी जो सब कोन कहंती वाद विवाद हैला, परिवर्तन हैला। हमर आज रे ही आलोचनार मूल लक्ष्य हेउची एही परिवर्तन पछर कारण गुडी को टिके भलो भाबरे देखिबा। क्यों प्रमुख कमिशन बा कमिटीज गुरुत्वपूर्ण रहिले, काहे कि आरंभ रे से लिंग्विस्टिक आधार को एते विरोध करा जाउथला और परे केमिति ताको ग्रहण करागला। केउ परिस्थिति रे ग्रहण करागला। सतरे गोटे देश निजको गढिबार एक कहानी परि। तेबे चालंतु आरंभ करिबा। निश्चय। स्वाधीनता परे परे जेतेबेले देश गठन चाली थाए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सामना रे एक बड़ प्रश्न थिला राज्य गुडीकर सीमा। हाँ, बहुत बड़ चैलेंज थिला सेडा। एई समय रे जून 1948 रे एसके धर कमिशन नियुक्त हैला। तांको काम थिला एई लिंग्विस्टिक आधार रे राज्य पुनर्गठन केति दूर ठीक सेटा देखिबा। आज्ञा एठी गोटी कथा मने रखिबा दरकार, देश सेते बेलकू मात्र विभाजन देखि सारी थाए। हाँ, से क्षत तो बहुत गभीर थिला। एकदम। तेणु नेतृत्वक मनरे गोटे बड़ डर थिला, माने भाषा आधार रे राज्य गढिले देश पुणी भांगी जीवनी तो। अच्छा। जातीय एकता पई विपद हबो कि एई आशंकाटा माने बहुत वास्तव थिला सेते बेले। सेथि पई बुझिले धर कमिशन सीधा कहिदिला जे लिंग्विस्टिक आधार ठीक नुहे। ओहो। प्रशासनिक सुविधा को अधिक गुरुत्व दिया जाओ, देशरो एकता सबुठु आग, एमिति तांकर मत थिला। किंतु लोकंको दाबी कोन सेतिकरे रही गला? लिंग्विस्टिक राज्य पई दाबी तो चाली थिला ना ना? ना केमती रहिबो, दाबी तो पूरा जोर रे चाली थिला। एटा देखि कि 1948 डिसेंबर रे कांग्रेस रो जयपुर अधिवेशन रे आउ गोटे कमिटी गठन हैला, जेवीपी कमिटी। हाँ, जेवीपी कमिटी। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल आउ पट्टाभी सीतारामया ए तीन जण थिले। आज्ञा। ए कमिटी रो काम थिला धार कमिशन रिपोर्ट को आउ थरे देखिबा। हाँ, किंतु देखंतु मजार कथा हैला, एत्ते बड़ बड़ नेता थिबा सत्वे एई जेवीपी कमिटी भी से लिंग्विस्टिक आधार को तुरंत मानिबा को राजी नथिला। ए माने भी हाँ, व्यापक दाबी थिला, किंतु सेमाने भी सेही जातीय एकता आ सुरक्षा कथाटा को ही आगरे रखिले। एईटा देखाउची सेतेबेलर नेता माने केते सतर्क थिले, देश को एकाठी रखिबा पई केते चिंता करूथिले, भाबुथिले आग देशटी के स्थिर हो, मजबूत हो, तापरे ए सबु कथा। किंतु जेमती कुहंती इतिहास रे सब बेले योजना मुताबिक काम होइनी ना, आदु नुहे। एठी एमिति गोटे घटना हैला जहा पूरा पाणीपाग बदली देला। सरकारंकु निजर निष्पत्ति बदलेबाकू पड़िला। मु पोटी श्रीरामुलु कथा कहूची। निश्चित भाबरे पोटी श्रीरामुलु जने गांधीवादी नेता। हाँ। से मद्रास प्रेसिडेंसी रे तेलुगु भाषी लोकंक पई गोटे अलगा राज्य दाबी रे आमरण अनुसन रे बसिले। आमरण अनुसन? हाँ। आ 56 दिन परे तांकर देहांत होई गला। बाप रे। एहा परे तो पूरा तेलुगु अंचल रे निया लागि गला। जन आंदोलन बहुत तीव्र हैला, जागा जागा रे हिंसा भी हैला। ओहो। सरकारंक उपरे एते चाप पडिला जे बाध्य होई गले सरकार। एकदम बाध्य होई गले। फलरे अक्टोबर 1953 रे भारत सरकार घोषणा कले जे तेलुगु भाषी अंचलंकु मद्रास रो अलगा करी देशर प्रथम लिंग्विस्टिक राज्य आंध्र प्रदेश गठन करा जिवो। प्रथम लिंग्विस्टिक राज्य? हाँ, कुर्नूल हेला तर अस्थायी राजधानी। एटा गोटे ऐतिहासिक मोड़ थिला, कारण जेउ लिंग्विस्टिक आधार को एते दिन एढे दिया जाउथला, हाँ, ताहा शेषरे वास्तव रूप नेला आ एहा परे अन्य भाषाभाषी गोष्ठींक पई भी द्वार खोली गला। अच्छा, तेबे आंध्र प्रदेश गठन परे जेमिति आशा करा जाउथिला बाकी अंचलरु भी समान दाबी जोर धरिला? निश्चय पूरा देश रे दाबी व्यापी गला। एहा परे सरकार बोधे बुझी गले जे ए प्रसंग को आउ चापी हेबो नाही, किछि गोटे व्यवस्थित पदक्षेप नेबाकू पड़िबो। एकदम। सेइथि पई डिसेंबर 1953 रे फाजिल अलीक अध्यक्षता रे आउ गोटे 3 जणिया कमिशन बसिला। एहाकू स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन कमिशन भी कुहा जाय। हां, स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन कमिशन। एही कमिशन रो काम थिला पूरा देश पई राज्य पुनर्गठनर नीति नियम गुड़ाक आउ थरे ठीक भाबरे देखिबा। तेबे एही फजल अली कमिशन रो कोन विशेषत्व थिला? एहा आग 3टा कमिटी थारु केमिति अलगा थिला? एयार गुरुत्व बहुत अधिक, काहे कि ना एही कमिशन आग 2टा परि लिंग्विस्टिक आधार को पूरा पूरी मना कलानी। अच्छा। बरंग एहा मानिला जे हां, भाषा आ संस्कृति लोकंक जीवन रो गुरुत्वपूर्ण अंश, तेनु राज्य पुनर्गठन रे एहाकू एक मुख्य आधार भाबे देखिबा दरकार। किंतु हां, एठी गोटे बड़ किंतु थिला। कमिशन सफा सफा कहिला जे ए
ଏକ ଭାଷା ଏକ ରାଜ୍ୟ, ୱାନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୱାନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଓକେ, ମାନେ ଭାଷା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ହେଲେ ସେଇଟା ହିଁ ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ। ଏକଦମ ସଠିକ। କମିଶନ କହିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ବେଳେ 4ଟା ମୁଖ୍ୟ କଥା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଣ କଣ ସେଗୁଡା? ପ୍ରଥମ, ଦେଶର ଏକତା ଓ ସୁରକ୍ଷା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଭାଷାଗତ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାନତା। ତୃତୀୟ, ଆର୍ଥିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ସୁବିଧା। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା। ମାନେ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାରଣକୁ ନେଇ ବାକି ସବୁକୁ ଅଣଦେଖା କରି ହେବନି। ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାରିକ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା କମିଶନ। ଏହି ସୁପାରିଶକୁ ସରକାର ମାନିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ସ ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆକ୍ଟ 1956 ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ 7th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ। ଏହାର ଫଳ କଣ ହେଲା? କେମିତି ବଦଳିଲା ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର? ଆପଣ କହୁଥିଲେ ପାର୍ଟ ଏ, ବି, ସି, ଡି ରାଜ୍ୟ କଥା, ସେଇଟା କଣ ଥିଲା? ହଁ, 1956ର ଏ ଆଇନଟା ଗୋଟେ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆଗରୁ ଯୋଉ ଜଟିଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡାକୁ 4ଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ପାର୍ଟ ଏ, ବି, ସି, ଡି। ଆଚ୍ଛା। ପାର୍ଟ ଏ ରେ ଥିଲା ପୂର୍ବତନ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପ୍ରଦେଶ। ପାର୍ଟ ବି ରେ ବଡ ବଡ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ। ପାର୍ଟ ସି ରେ ଛୋଟ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଚିଫ କମିଶନର୍ସ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍। ଆଉ ପାର୍ଟ ଡି ରେ କେବଳ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର। ବାପରେ, ବହୁତ ଜଟିଳ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ବହୁତ ଜଟିଳ ଥିଲା। ତ 1956 ଆଇନରେ ଏ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଠେଇ ଦିଆଗଲା। ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସମାନ ସ୍ତରକୁ ଆସିଲେ। ଏହା ପ୍ରଶାସନକୁ ବହୁତ ସରଳ କଲା। ଠିକ୍। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ପୁଣି ଠିକ୍ କରାଗଲା। କିଛି ରାଜ୍ୟ ମିଶିଗଲେ, କିଛି ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ତିଆରି ହେଲା, ଆଉ କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରିଜ୍ କରାଗଲା। ଫଳରେ ନଭେମ୍ବର 1, 1956 ବେଳକୁ ଭାରତରେ 14ଟି ରାଜ୍ୟ ଆଉ 6ଟି ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରିଜ୍ ହେଲା। 14 ରାଜ୍ୟ, 6 ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରିଜ୍। ହଁ, ଏଇଟା ହିଁ ଆଧୁନିକ ଭାରତର ପ୍ରଶାସନିକ ମାନଚିତ୍ରର ମୂଳଦୁଆ ପକେଇଲା ବୋଲି କହିପାରିବା। 1956ର ପୁନର୍ଗଠନ ତ ବହୁତ ବଡ କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିଲେ କାହାଣୀ ସେଠି ସରିନି। ନା ନା, ଆଦୌ ସରିନି। ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର ତ ସବୁବେଳେ ବଦଳୁଛି। ତ 1956 ପରେ ବି ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ କଣ କାରଣ ଥିଲା? ଏଥର ବି କେବଳ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ନା ଆଉ କିଛି? ଏଇଟା ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। 1956 ପରେ ଯେତେ ପୁନର୍ଗଠନ ହେଇଛି, ସେଗୁଡାକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ କେବଳ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ କାରଣ ନଥିଲା, ଆହୁରି ଅନେକ କାରଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଯେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛିଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଦେଖିପାରିବା। ପ୍ରଥମ କଥା, ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦାବି ତ ଚାଲୁ ରହିଲା। ଉଦାହରଣ ହେଲା 1960ରେ ବମ୍ବେ ରାଜ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମାରାଠୀ ଆଉ ଗୁଜରାଟୀ ହେଲା। ସେମିତି 1966ରେ ପଞ୍ଜାବ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିଲା। ପଞ୍ଜାବୀ ଭାଷୀ ପଞ୍ଜାବ, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷୀ ହରିୟାଣା ଆଉ ପାହାଡି ଅଞ୍ଚଳ ଗଲା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ। ହଁ, ସେତେବେଳେ ହିମାଚଳ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରି ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ହେଲା ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରି ଆଉ 2 ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ତ ଗଲା ଭାଷା କଥା। ଆଉ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଯେତେ ରାଜ୍ୟ ହେଲା, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମେଘାଳୟ, ଏସବୁ। ହଁ, ସେଇଟା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର କାରଣ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ଜନଜାତୀୟ ପରିଚୟ ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। 1973ରେ ନାଗାଲାଣ୍ଡ, 1971-72 ବେଳକୁ ମଣିପୁର, ତ୍ରିପୁରା, ମେଘାଳୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ହେଲେ। ତାପରେ 1986-87ରେ ମିଜୋରାମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଏଠି ଭାଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଶାସନର ଆକାଂକ୍ଷା ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା। ବୁଝିଲି। ଆଉ 2000 ମସିହାରେ ଯୋଉ 3ଟା ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ହେଲା, ଛତିଶଗଡ଼, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ସେଗୁଡ଼ା ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ନଥିଲା ନା? ଠିକ୍ କହିଲେ। ଏଇଟା ହେଲା ତୃତୀୟ କାରଣ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଅସମାନତା ଆଉ ବିକାଶର ଆକାଂକ୍ଷା। ଏ 3ଟା ରାଜ୍ୟ, ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆଉ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିହାରରୁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ଦାବିରେ ତିଆରି ହେଲା ଯେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା। ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ହେଲେ ବିକାଶ ଭଲ ହବ। ଏଠି ଅବଶ୍ୟ ଜନଜାତୀୟ ପରିଚୟ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼ ଆଉ ପାହାଡି ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବି କାରଣ ଥିଲା। ଏହା ଛଡ଼ା ତ କିଛି ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରିଜକୁ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ବି ମିଳିଲା, ଯେମିତି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ 1970ରେ, ଗୋଆ 1987ରେ, ଆଉ ସିକ୍କିମର ମିଶ୍ରଣ 1975ରେ। ସେଇଟା ତ ପୁରା ଅଲଗା କାହାଣୀ। ଏକଦମ, ସେଇଟା ଚତୁର୍ଥ କାରଣ କହିପାରିବା। କିଛି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରିରୁ ରାଜ୍ୟ ହେବା। ସିକ୍କିମ କଥାଟା ଅଲଗା, ସେଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଓ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା। ଆଉ ଏକଦମ ନିକଟରେ ଦେଖିଲେ 2014ରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ହେଲା। ପୁଣି ଥରେ ସେ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ଆଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ କଥା ଆସିଲା। 2019ରେ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଯାଇ 2ଟା ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରିଜ୍, ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖ ହେଲା। ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ଆଉ 2020ରେ 2ଟା ଛୋଟ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରି, ଦାଦ୍ରା ଓ ନଗର ହବେଳି ଏବଂ ଦାମନ ଓ ଡିଉ, ଏ 2ଟାକୁ ମିଶେଇ ଗୋଟେ କରିଦିଆଗଲା। ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଶାସନିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ। ତେବେ ଏ ପୁରା ଆଲୋଚନାରୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଭାରତରେ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାରଣ ପାଇଁ ହେଇନି। ଏହା ପଛରେ ବହୁତ କାରଣ ଅଛି। ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଜନଜାତୀୟ, ପ୍ରଶାସନିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ଏପରିକି ରାଜନୈତିକ ବି। ଏକଦମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁନର୍ଗଠନର ନିଜର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଇତିହାସ ଅଛି, ଅଲଗା ସଂଘର୍ଷ ଅଛି, ଅଲଗା ରାଜନୀତି ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି ଯେ ଭାରତ ପରି ଗୋଟେ ବିବିଧ ଦେଶ କେମିତି ନିଜକୁ ଚଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରିଜ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟିକେ ବେଶୀ କଥା ହେବା। ଆମେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ନୂଆ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରିଜ ହଉଛି ବା କିଛି ୟୁଟି ରାଜ୍ୟ ହଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ କେତୋଟା ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରିଜ ଅଛି ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା କେମିତି ଚାଲେ?
ଚାଲେ ରାଜ୍ୟଠୁ କେମିତି ଅଲଗା? ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶରେ ମୋଟ 8ଟି ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରିଜ ଅଛି। 8ଟି? ଆଜ୍ଞା। ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଦାଦ୍ରା ଓ ନଗର ହାଭେଲି ଏବଂ ଦାମନ ଓ ଡିଉ ଏ ଦୁଇଟା ମିଶି ଏବେ ଗୋଟିଏ ହେଇଗଲା। ଦିଲ୍ଲୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ଟେରିଟୋରି ବୋଲି କହୁ, ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଆଉ ପୁଡୁଚେରୀ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁଟି ପାଇଁ ଜଣେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର କିମ୍ବା ଲ୍ୟୁଟେନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବା ଏଲଜିଏମ୍ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଆଉ ଲ୍ୟୁଟେନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର, ଦିଲ୍ଲୀ, ପୁଡୁଚେରୀ, ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଆଉ ଲଦାଖ ପାଇଁ ଲ୍ୟୁଟେନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ତିନିଟା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଆଉ ଦାଦ୍ରା ଦାମନ ଡିଉ ପାଇଁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ କଥା ତ ଟିକେ ଅଲଗା ନା? ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ଟେରିଟୋରି, ନିଜସ୍ୱ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାନସଭା ଏସବୁ ଅଛି। ହଁ, ଆପଣ ଠିକ କହିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍ଥିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। 1991ରେ 59ତମ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ହେଲା, 69th amendment। ହଁ, ସେଇଟା ଦିଲ୍ଲୀକୁ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ଟେରିଟୋରି ଅଫ୍ ଦିଲ୍ଲୀର ମାନ୍ୟତା ଦେଲା। ତାର ନିଜର ନିର୍ବାଚିତ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ଅଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଅଛି। ଏମାନେ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ଆଉ ସମବର୍ତ୍ତୀ ତାଲିକାର ଅଧିକାଂଶ ବିଷୟରେ ଆଇନ ବନେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ କିନ୍ତୁ ଅଛି। ତିନିଟା ବିଷୟ, ପବ୍ଲିକ ଅର୍ଡର ମାନେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ପୋଲିସ ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ଭୂମି, ଏ ତିନିଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଏହା ଉପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଆଇନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଓହୋ, ଏଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଟେରିଟୋରିଜ କାହିଁକି ଗଠନ କରାଯାଏ? କାହିଁକି କିଛି ଜାଗାକୁ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ନ କରି ଏମିତି କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ରଖାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଥାଇପାରେ, ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମତଃ ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ। ହଁ, କିଛି ଦ୍ୱୀପ ବା ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଯେମିତି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର, ଏବେ ଲଦାଖ। ଠିକ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, କିଛି ଜାଗାର ସଂସ୍କୃତି ଅଲଗା, ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ପୁଡୁଚେରୀ, ଫରାସୀ ପ୍ରଭାବ, ଦାଦ୍ରା ନଗର ହାଭେଲି, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ପ୍ରଭାବ। ତୃତୀୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ କାରଣ, ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସହ ସହଜରେ ମିଶି ପାରୁନଥିବା ଛୋଟ ଜାଗା, ଯେମିତି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, ଏଗୁଡ଼ା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ସିଧା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ କେତେକ ପଛୁଆ ବା ଦୂର ଜାଗାର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ପାଇଁ ବି ଏମିତି କରାଯାଇପାରେ। ବୁଝିଲେ। ତେବେ ଆଜିର ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ତାକୁ ଯଦି ଶେଷରେ ଦେଖିବା, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ଆଧାରକୁ ନେଇ ସେ ବିତର୍କ, ପୋଟି ଶ୍ରୀରାମୁଲୁଙ୍କ ବଳିଦାନ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗଠନ, ତାପରେ ଫଜଲ ଅଲି କମିଶନର ସେ ସନ୍ତୁଳିତ ବାଟ, 1956ର ବଡ଼ ଧରଣର ପୁନର୍ଗଠନ, ଆଉ ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ଭାରତର ମାନଚିତ୍ରରେ ଯୋଉ ଲଗାତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ଏସବୁ ମିଶି ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଯାତ୍ରା ଆଉ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କାହାଣୀ କହୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ଭାବରେ ଦେଖିବା, ଏ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖାଉଛି ଯେ ଭାରତ ପରି ଏତେ ବିବିଧତାରେ ଭରା ଦେଶ କେମିତି ନିଜର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଆକାଂକ୍ଷା, ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି, ପ୍ରଶାସନିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଏସବୁକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ଦେଶର ଏକତା ଆଉ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ହଁ, ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସିଂ ଆକ୍ଟ ପରି। ଏକଦମ। ଏହା କୌଣସି ସ୍ଥିର ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ନିରନ୍ତର ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ। କେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ଉପରେ ବେଶୀ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି, ତ କେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଉପରେ। ତାହେଲେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଆମେ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଓ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରିଜର ମାନଚିତ୍ର ଆଜି ଦେଖୁଛେ, ଏଇଟା କଣ ଶେଷ କଥା, ଫାଇନାଲ, ନା ଏ କାହାଣୀ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ଆଉ ଆଗକୁ ବି ବଦଳି ପାରେ? ଏଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଆପଣ, ଆଉ ବୋଧହୁଏ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କଥା। ଭାରତ ଭଳି ଏତେ ବଡ଼ ଆଉ ଜଟିଳ ଦେଶରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଆକାଂକ୍ଷା, ପରିଚୟ, ବିକାଶର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜ୍ୟ ଆଉ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ସଫଳ? ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗରେ କଣ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିପାରେ? କଣ ଆହୁରି ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟର ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର ହୋଇପାରେ? ଏହା ଗୋଟେ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ବିତର୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଲୁ ରହିଥିବା କାହାଣୀ।